हेलो पिलामाने वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी पिलामाने आम सामने अच्छा ऋषिकेश जे कि वर्तमान समय सीपेट्र पॉलिटिकल साइंस रे ऑल ओडिशा रैंक 8 हासिल करिसेंती जदि एक्चुअली कहबा तने तांकर रैंक हे जिवो हमर मार्क बेसिस रे तांकर रैंक एक्चुअली तांकर 4 हबो आउ तांको पाखरु पूरा होल डिटेल्स आमे जानिबा कि पर कोन प्रिपरेशन थिला से कोठी कोन पढ़ा पढ़ी करथुले को स्ट्रेटजी को से फॉलो करथुले जा पळे जो माने अपकमिंग जो जनरेशन माने आछंदी तांको बहुत किछि फ्रुटफुल हबो बा तांको बहुत किछि हेल्पफुल हबो तो ठीक है चलन तांको करिबा वेलकम करिबा ऋषिकेश वेलकम Thank you, sir. जस्ट टिके सेल्फ इंट्रोडक्शन तमर दे दबो Hello, everyone. I am Rishikesh Mundali and I am from Pipili, Puri district of Odisha. I have done my graduation from political science from BJP Autonomous College, and before that I have done my intermediates in arts from BJP Higher Secondary School. This year I appeared in the CPET 2026 examination, and in political science I scored 83.5 marks out of 100, and I got 8th rank in all over Odisha, and without international quota my rank is 4 as वेरी गुड that's all about me. Thank you, sir. ठीक है हाँ मते कुह ऋषिकेश एबे खुशी अछ केते खुशी अछ Again, sir. बहुत खुशी अच्छे सर तुम एक्सपेक्टेशन रखतिले जे एतिक रैंक आसीबो ना होतले जे बहुत रैंक आसीबो माने बहुत खराब रैंक आसीबो नहीं सर मोर एक्सपेक्टेशन थिला से रैंक 20 टू 30 भीतर आसीबो किंतु मु एटा पक्का थिले से मोर मार्क आसीबो 80 एबो कारण मो प्रिपरेशन भी ठीक ठाक थिला मोर आउ जेहेतु ए वर्ष हमर एमसीक्यू सीट वगैरह रा ओटे कॉपी दे देछन्ते तो सेटा हमको एवालुएट करिया को इजी होतला तो सेति पई मु जानथि से मोर 80 एबो आसीबो वेरी गुड ठीक अछि हौ मते कुह एबे एई जो प्रिपरेशन तमे करूतलो जे केबेटो प्रिपरेशन करतलो हमरो सीपेट पई सर सीयूटी तो प्रथमे थिला हमर त किंतु सीपेट पई मु डेडिकेटेड भाबे प्रिपरेशन स्टार्ट करथिले हमर अप्रैल फर्स्ट वीक करे हमर अप्रैल फर्स्ट वीक रे हमर 6 सेमेस्टर सर जायतला तो ता परे ही मु भल से स्टार्ट करथिले सीपेट पई प्रिपरेशन आहा माने अप्रैल 2025 रो स्टार्ट नहीं सर अप्रैल 2026 ही वर्ष हां हां 6 सेमेस्टर परे भल से स्टार्ट करथिले कारण मोर सीपेट रे भल करिवार थिला कारण सीयूटी रे मोर 300 ରୁ 200 रहितला बाकी ए वर्ष कट ऑफ आइछि मते लागला एटा भल से करि पाले तो सेति पई सीपेट रे मते मो बेस्ट दबार थिला आ दे ठीक अछि हौ मते कुह एई जो प्रिपरेशन बेले तुमे को सब जिनस को फॉलो करथुलो जोटा कि तुमर एई रैंक को अचीव करिबारे तुमको बहुत किछि हेल्प करछि जे तुमर प्रिपरेशनटा कारण मु जानी जे जिनस तुम सीना कहूच माने एप्रिल रु तुम स्टार्ट करछ किंतु प्रिपरेशनटा माने बहुत भलो से एप्रिल रु स्टार्ट करछ किंतु ता पूर्व प्रिपरेशन ऑलरेडी थाए कारण जमी भाव में सुस्मिता भी कहीदे भिडियो कौन सर मु जदियो प्रिपरेशन लेट रे कली कि आमर सीयूटी पर मुझे कली बहुत भल से मैंने सीपेट उपर फोकस कली किंतु प्रिपरेशन पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम माने प्लस 3 पीरियड रु थिला जे कौन मते बहुत भल से पढ़िबार अछि कौन ना प्लस 3 तो ठीक से भाव में तुमको पचार कौन से टाइप तुम सेम जिनस थिला ना कौन केमिति कौन आज्ञा सर आमर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस तरफ सर आउ मैम माने कांसेप्चुअल क्लैरिटी ऊपर फोकस करथिले तो हमें सेति बेलु ही भल से प्रिपरेशन करबा स्टार्ट कर देथिलु लाइक सब कांसेप्ट को थोरोली बुझिबार अछि तार डीपली जाय कि ताको बुझिबार अछि कोन अछि एक्चुअल कांसेप्ट तो सेटा बहुत हेल्प देथिला हम पे आउ सीयूटी पई मु स्टार्ट करथिली 5th सेमेस्टर परे बाकी किंतु सेमेस्टर को फोकस करदा पड़तला तो सेति पई सीयूटी रे ते भल से मु स्कोप दे पानथि फोकस करि पानथि बाकी सीयूटी रे मोर स्कोर थिला 200 आउट ऑफ 300 तो मते लागला एटा ଗୋଟେ बॉर्डर लाइन मार्क एमटी रे कि मु ए स्कोर करके मु को टॉप यूनिवर्सिटी को जाई परिब नै भल से तो सेति पई मते सीपेट रे बेस दवा था तो मोर 6 सेमेस्टर सरतला अप्रैल मास रे तो अप्रैल फर्स्ट वीक पर मु सीपेट पई भल से डेडिकेटेड भाबरे स्टार्ट कर देथली प्रिपरेशन बाकी सोर्स मु फॉलो करथिले फर्स्ट एड्रेस कर गोटे रिवाइज्ड नोट कॉन्सेप्ट बुक परसेंट आस्तला 300 पेज वाला सेटा को मु फोकस करथिले तापर पॉलिटिकल साइंस हेल्थ तरफ रु मध्ये गोटे वीडियो छिला सेत्र पढा पढा करथिले तापर सी टाइम रे मोर जने सांग कृष्णा हम डिपार्टमेंट रो सी होचे आपनक चैनल विषय मध्ये मेंशन करथिले तापर मु जॉइन हेथिले बाकी मु डेडिकेटेड भाबरे प्रिपरेशन स्टार्ट करथिले आपनक चैनल रो अप्रैल 10 या 15 समथिंग
ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କୁଇଜ ଆସୁଥିଲା, ସେ କୁଇଜ ବଗେରାରୁ ମୁଁ ଯୋଉରାକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ଯୋଉରାକ ଆନ୍ସର ମତେ ଜଣା ନଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିକି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ର୍ୟାଙ୍କ ବୁଷ୍ଟର ବି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିଲା। এইভাবে সোর্স ମୁଁ ସିପେଟ୍ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ମାନେ ସିପେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର କ'ଣ ରହିବ ସଜେସନ୍, ଯେ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କେମିତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ହେଲା, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ତୁମର ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ବା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମେ ବି ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ ମାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଓ ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ରତି ମାନେ ବେଶୀ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବେ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କରୁ ଚୁକି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମର କ'ଣ ସଜେସନ୍ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପକମିଂ ମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଥମତଃ ସିଲାବସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ବଗେରା ରହୁଛି ସେଥିରେ। ଯେମିତିକି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର ଦେଖିଦେଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍, ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତାପରେ ଆଇଆର୍ ବଗେରା ସବୁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ଲସ୍ 3ରେ ପଢାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମତଃ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସୋର୍ସରେ ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ ମିଳୁଛି, କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୋଟ୍ ବଗେରା ବନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଲି, ଆଉ ସେଥିରୁ ହିଁ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାହା ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୋର୍ସ ଅଛି ବି, ଏଜୁସିକର ହେଇଗଲା, ପଲସାନ୍ସ ହେଲ୍ପ ହେଇଗଲା, ସାରଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ବୁଷ୍ଟର ପିଡିଏଫ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସାରଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡେଲି ରିଭାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଲି ରିଭାଇଜ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ଦେଇପାରିବ ଏକ୍ଜାମ ମାନଙ୍କରେ। ତ କମ୍ପିଟିସନ ବଢିଲେ ବି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି ସେଥିରେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇକି ସେଥିରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି, ତାପରେ ରିଭିଜନ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ଏବଂ ଅପକମିଂ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜେନେରେସନ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମତଃ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ରିଭିଜନ ଆଉ ନୋଟ୍ସ। ଏତିକି। ସେଲ୍ଫ ନୋଟ୍ସ ବି ବନେଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସେଲ୍ଫ ନୋଟ୍ସ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ମୋତେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ କ'ଣ ନା ରିଭିଜନ୍ ବିନା ଯେ ଆମେମାନେ ଆଗ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଭାବୁଥିବା ଯେ କ'ଣ ନା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେମାନେ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ପ୍ରପର୍ ରିଭିଜନ୍ ନ କରିବା ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେ ବି ଆକ୍ୱାର କରିଥିବା ବା ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟରେ ଗଲା, ଯେ ରିଭିଜନ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ବିଲଙ୍ଗ କର, ଯେଉଁଟା ହେଲା କ'ଣ ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରୁ। ମୋତେ କୁହ ଯେ ସେଠି ତୁମକୁ କିପରି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଥିଲା ବା ତୁମକୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଅପରଚୁନିଟିସ୍ ମିଳିଥିଲା ସେଇ କଲେଜରୁ, ବା କେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ତୁମର ଏଇ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବେଳେ, ବା ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଅଦର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ବା ସାଥୀ ବା କେହି ଯଦି ସିନିୟର ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରଥମତଃ କଲେଜ ତରଫରୁ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ଆମ ଏଚଓଡି ମ୍ୟାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। କନସେପ୍ଟକୁ ଡିପଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା, ନାରାୟଣ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସିପେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ ବେଳେ। ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଶଲ ଭାଇ, ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସିୟୁଇଟି ଆଉ ସିପେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନବୁ, ଭଲସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଥରଲି ପଢିବୁ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଚାଲିବୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ହବ, ତୋର ଭଲ ସ୍କୋର ହବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଜେପି କଲେଜର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପ୍ରଫେସର, ଲେକ୍ଚରର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ମୋ ସିନିୟର ମାନେ ମୋର ସିପେଟ୍ ମାର୍କରେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏତିକି ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ବିଜେପି କଲେଜ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲି ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ ବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତୁମର। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଟାକୁ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କ 4 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଟାରେ ସେବା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କି ଯାଏ, ଛାଡ଼। ହଉ, ମୋତେ କୁହ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯେ ତୁମର ତ ସିପେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ସିପେଟ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିୟୁଟି ଯେହେତୁ ଏମିତି ମାର୍କସ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ସିପେଟ୍କୁ ଆସିବ ତ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମର?
କୋଉଠି ପଢିବା ପାଇଁ? ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିଲି ଉତ୍କଳ ହେବ ବେଟର ହେବ କି ରେଭେନ୍ସା ବେଟର ହେବ, ବାକି ମୋର କେବଳ ଆକାଡେମିକ୍ସରେ ଯିବାର ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବଗେରା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଉତ୍କଳରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ବେଟର ଭାବରେ କରିପାରିବି। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରିଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହିଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପିଜି କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯେବେ ବି ଉତ୍କଳ ଯିବି ମୁଁ ଆରାମସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ହଉ ହଉ, ମୋତେ କୁହ ଏବେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କରିବା, ଯେ ବହୁତ ସାରା ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡରିଯାଆନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ରହିବ। କାରଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଦେବି ସେମ୍ ଫିଲ୍ କରିବି, ତୁମେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବ ତୁମେ ସେମ୍ ବି ଫିଲ୍ କରିଥିବ ଯେ କ'ଣ ନା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ଆସିବ। ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟରେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କୁଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାନି, ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ରହୁନି, ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ତୁମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥିଲ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ତୁମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ? Yes. ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି consistency maintain କର। Consistency is the key for scoring good marks and achieving great things in life. So basically consistency କୁ priority ଦିଅ ସମସ୍ତେ। daily notes ବନାଅ, daily ରାତିରେ ତାକୁ revision କର, ଯାହା ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ source ରହିଲା ତାକୁ daily thoroughly revise କର। ବେଶୀ ନାହିଁ, 150 ଯେତିକିଟା ବି ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ daily revise କର। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ତ ସମସ୍ତେ ଡର ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ଏକ୍ଜାମ 3 ଦିନ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଶୋଇପାରିନଥିଲି। ଏକ୍ଜାମ ପରଦିନ କ'ଣ ହବ ସେଦିନ ରାତିରେ ମାତ୍ର ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିଲି, କେବଳ ମୋ ନୋଟ୍ସ ବଗେରା ଯାହା ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ହିଁ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ କରି ଚାଲିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମରେ ବସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ'ଣ ଦବାକୁ ପଡିବ, ମୋର ଭଲ ରାଙ୍କ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ମୋର ଭଲ ରାଙ୍କ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡର ରହିଥାଏ। ବାକି ସେ ଡରକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦେଇକି ନିଜ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଚାଲ, ଡେଲି କିଛି ପୋର୍ସନ ପଢି ଚାଲ, ଏକ୍ଜାମ ଭଲସେ ଯିବ। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଡରିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଡରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡରିଲେ କିଛି ହବନି, ଡରିଲେ କେବଳ ତମେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଚାଲି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଡରକୁ ଫେସ୍ କର, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡରୁଥିଲି ଯେ ମୋର କେତେ ରହିବ, 80 ରହିବ ନା ନାହିଁ, 70 ରହିବ ନା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ମନରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଡର ଆଉ ରହିଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋର 80 above ରହିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୋର ରାଙ୍କ ଏତେ ମ୍ୟାଟର କରୁନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋର ରାଙ୍କ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ରହିବ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 20 କି 30 ଭିତରେ ରହିବି। ବାକି ଭଲ ରାଙ୍କ ରହିଲା, 8 ରହିଲା ରାଙ୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପିଲାମାନେ PIQ ଗୁଡାକ ବହୁତ, ମୁଁ PYQ କୁ 4 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲି। 2020 ରୁ 2025 ଯାଏଁ ଯେତେଟା ବି PYQ ଥିଲା ସବୁକୁ ମୁଁ 4 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲି, ତାକୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଥିଲି, କୋଉ ଗୁଡାକ ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିକି ରଖିଥିଲି। ସେଇ ଗୁଡାକ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ 3 ଥର 4 ଥର ରିଭାଇଜ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ତ ଯଦି ବି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୋ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ, ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ବେଳେ କେବେ ଡରିଯିବେନି, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଥରେ ଭଲସେ ପଢିବେ, କାରଣ ଏଇ ଚକ୍କରରେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଭୁଲ ନ କରିକି ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମ ରାଙ୍କକୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ, ତମ ଭଲ ସ୍କୋର ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଭଲସେ ଥରେ ପଢି ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ ଅଛି। ତାପରେ ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଲିମିନେସନ ମେଥଡ ବଗେରା ବିଷୟରେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଗେରା କ'ଣ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଟାଇମିଂ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି କରିଯିବ, ସାର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମେନସନ କରିଥିଲେ ମୋ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଟିପ୍ସକୁ ମାନିଥିଲି, ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ରହିଛି 2026 ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସାର୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ, ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ବି। ଯେ ମୋତେ କୁହ ଏଇଠି ଯେ ଯାହା ହଉ ତୁମେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେ ତୁମେ ହୁଅ ବା ସୁସ୍ମିତା ହୁଅ ବା ଶୁଭମ ହୁଅ, ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଏତେ ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ଆଜି ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚ। ଯେ ସବୁକିଛି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେବେଠୁ ଜଏନ୍ କଲ, ଆଉ ସେ ଜଏନ୍ କରିବାର ମାନେ କ'ଣଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲ, ଆଉ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍।
सर मो सांग कहबा परे परे ही मु आई थिंक मार्च लास्ट रे जॉइन करथि बाकी मोर 6 सेमेस्टर थिला बेली मु सेति पई आ ग्रुप रे बेसी एक्टिव रहि पेलनी कारण जेहेतु मोर लास्ट सेमेस्टर तो सेतिर मते भलो परफॉर्म करिवार थिला जे जो दिन हम एग्जाम सरला ता पर दिन अठु मु मो स्ट्रैटेजी बनाइथिले आ ग्रुप रे एक्टिव रहबा स्टार्ट कर देथिली तापरे सर को कथा अनुसार सर डेली क्विज वगैरह मेंशन करथिले एवं क्विज रे पिला माने पार्टिसिपेट करूथिले तो सेतिर मध्ये मु गोटे एक्टिव मेंबर थिले एवं सेतिर क्विज वगैरह रे पार्टिसिपेट करूथिले आ जहां भी क्विज वगैरह रहउतला जो क्वेश्चन वगैरह मोर भूल होतला ताकू मेंशन कर दोथिले एवं परे से नोट डाउन करथिले तो एथरे सर मध्ये हेल्प करथिले तापरे सर किछि दिन परे गोटे पीडीएफ लॉन्च करथिले रैंक बूस्टर पीडीएफ तो सेटा सेथरे मो प्रिपरेशन करबा स्टार्ट करथिली सेथरे भल से सब यूनिट वगैरह रो कवरेज होई जाइतला मोर तापरे रिवीजन पूर्व दिन मध्ये रिवीजन पई एग्जाम पूर्व दिन मध्ये मु सही पीडीएफ को आउथरे भल से ओपन करथिल तार केवल वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह सेथरे मध्ये पढि के जाइतले एवं एग्जाम रे मोर जहा भी क्वेश्चन आस्तिला सर को से रैंक बूस्टर पीडीएफ रो मिनिमम आई थिंक 30% या 40% क्वेश्चन रिलेटेड माने मु कोन से डायरेक्ट क्वेश्चन करी रिलेटेड क्वेश्चन आस्तिला तो मु जॉइन पिलानो जणाइबा चाहूची जदि तमे सीपेट एग्जाम रे भलो परफॉर्म करबा चाहछो किबा सीबीटी एग्जाम रे मध्ये भलो परफॉर्म करबा चाहछो सर को चैनल सहित जॉइन हो तो सर डेली क्विज वगैरह करंती एग्जाम पाखा पाखी हेले तापरे हम तर जेमति रैंक बूस्टर लॉन्च हेतला सेमति मे भी तम मान को एक रिवाइज्ड वर्जन की न्यू वर्जन तार अपडेटेड वर्जन भी आसी पारे तो सेडा को जॉइन हो परचेस करो एवं एग्जाम रे देखिबो भलो हो किंतु गोटे जिनस कहबा चाहूची कंसिस्टेंसी इज द की डेली जेतरा भी क्वेश्चन हे परछि 50 100 70 जेतरा भी क्वेश्चन हे परछि नोट डाउन करो रिवाइज करो एग्जाम रे बहुत भलो करो ठीक थैंक यू सर ନାଇଁ ଏଥିରେ ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମେନସନ୍ କଲ ସାୟଦ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଭାବିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସାୟଦ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସାୟଦ ଯେ ତାଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ ବା ତାରିଫ କରିବା ପାଇଁ ନା ବହୁତ ସାରା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବି କହି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ମେନସନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ନା କେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା କେତେବେଳେ ବାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ମେନସନ୍ କରାହେଇନଥିଲା କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଆସେ ବା ଯାହାର ଭଲ ପାଇବା ଯାହା ପ୍ରତି ଯେତିକି ଥାଏ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯାଏ କହିବାକୁ ପଡ଼େନି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଷିକେଶ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ମାନେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତୁମର ପାଖରେ ମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ ଆଚିଭ୍ କର ଫ୍ୟୁଚରରେ ମାନେ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ थैंक यू सर थैंक यू